ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا نعیم قاسمی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ڈاکٹر کمال احمد بول رہا ہوں۔ ابھی وہ کیئر پورم کے جو مسجد محمدیہ کون سی مسجد ہے جہاں کے امام ہے مولانا شمیم اختر قاسمی صاحب، جی ان کا فون آیا تھا۔ وہ اصل میں ہمارا انٹرنیشنل گروپ ہے، اس میں جو ہے طلاق ثلاثہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پوری اچھا۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم دین ہیں۔ جی جی، ہمارا علامہ پیر اسکانی صاحب ہیں اچھا جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ایران میں رہتے ہیں، پاکستان میں اور ایران میں اور دیگر جو تہران میں 4 مدارس دنیا ان کے جو چلتے ہیں، درس بخاری تک تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھارت سٹی بنگلور سے بول رہا ہوں، کمال احمد۔ کمال احمد کدھر جی رہتے جی، ہیں؟ یہاں حج بھون کے پیچھے۔ اچھا جی جی جی، تو طلاق ثلاثہ پر عام طور پہ علماء دیوبند نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا علماء دیوبند نے بھی، جیسے احمد بخاری صاحب کا ہے اور سید سلمان ندوی صاحب کا ہے، کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو قرار دینا، خاص طور پہ ہمارے ایشیا بر اعظم میں ہمارا سلمان معاشرہ۔ ندوی صاحب اور احمد بخاری صاحب ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ جی جی جی، ان لیکن کا نبی صلی اللہ علیہ اپنا وسلم کی حدیث تو حجت ہے محترم۔ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حجت ہے ہمارے جب لیے۔ احادیث کیوں نہیں حجت ہیں؟ جب احادیث حجت ہیں تو احادیث پر بات ہوگی۔ سلمان ندوی صاحب کا ذکر اور احمد بخاری صاحب کا نہیں نہیں نہیں، ذکر میں نے غیر یہ مناسب کہا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں کتنی ذلت اٹھانی پڑی 3 طلاق پر۔ کوئی وہ کہنے ذلت کا اٹھانی نہیں پڑی۔ اگر آپ ویسا بولیں گے تو پھر بابری مسجد کے ٹوٹنے پر بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ یہ ذلت نہیں ہے صاحب، نہیں یہ نہیں مظلومیت کہہ سکتے ہیں۔ ذلت کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں نہیں، ایک مجلس بابری میں مسجد دیکھیے توڑ دی گئی، مندر کی بنیاد رکھ دی گئی، یہ ذلت ہے؟ قاسمی صاحب جی سنیے گا جی میری بات۔ فرمائیے۔ اصل میں یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے حلالہ پر۔ یہ بتائیے، جھوٹ موٹ کا ہی نکاح پڑھایا جاتا ہے نا؟ دیکھیے، جو جھوٹ موٹ کا نکاح ہوتا ہے ہوں، وہ جھوٹ موٹ کا ہی نکاح ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن جھوٹ موٹ کے نکاح سے ایک مسئلے کی تغلیط نہیں کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ، دنیا جانتی ہے ٹھیک کہ ہے، جھوٹ جو موٹ کا غلط نکاح ہے وہ غلط ہے۔ پڑھا کر کسی کے۔ جھوٹ موٹ کے نکاح کو بحث بنا کر کے ہم اصل مسئلے کو غلط نہیں بول سکتے نا۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب نبی صلی اللہ آپ علیہ وسلم دیکھ کی۔ لیجئے، اب قانون ہوں، آ رہا ہے UCC، جی 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 جی، اور وہ تھوپ دیا جائے گا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اس تو میں میراث کا مسئلہ آ ہمارے نبی رہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کی حدیث۔ جی، نہیں، قاسمی حدیث صاحب پر جب قاسمی بات صاحب چیت ہوگی تو حدیث پر بات ہو جائے گی، آپ ہاں، فکر مت کیجیے۔ ابھی میں تھوڑا باہر بزی ہوں میں، اور وہ قاری شمیم صاحب کا فون آیا تو میں نے ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا پروگرام ہے ابھی 10-11 بجے تک، اچھا شاید اچھا میں اچھا نہیں جڑ پاؤں گا، اچھا لیکن اچھا اچھا، مختصر گفتگو، چونکہ تعارفی بات آپ کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، تو جی جی چونکہ جی آپ جی، اس میں ہی طویل کر رہے ہیں بات کو، تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اور جو بھی غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہا ہے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر، ہم اس کو ذلت نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہم مظلومیت کا لفظ اس کو دے سکتے نہیں ہیں۔ محترم، آپ تو یہ ابھی سمجھیے بہت نا۔ سارے مسائل جو ہے UCC میں ڈالے جا رہے ہیں، کیا وہ محترم، ہماری شریعت میں نہیں؟ ہم یہ مان لیں؟ نہیں وہ نہیں محترم، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 3 طلاق پڑ جاتی ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق قرار دے دی جاتی ہے، تو کتنا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو غور کرنا پڑے گا نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مذاق اڑایا جاتا، مذاق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے کہ حلالہ کرنے والے کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ ڈاکٹر کمال صاحب ہیں، ہاں جی جی جی، میں مولانا چلتے ڈاکٹر کمال احمد۔ مولانا بھی ہیں اور ڈاکٹر کمال بھی ہیں۔ جی جی جی، میں اختلافی مسائل پر ہی الحمدللہ نہیں، میں ڈاکٹر آپ دیکھ فلسطینی کا لیجئے، مولانا۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا، وہ جس حدیث کا ذکر آپ نے چلتے چلتے کر دیا، میں صرف ایک پوائنٹ پر غور کرنے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، وہ کرتے رہیے گا دعوت، اس کے بعد ہم کبھی بات کریں گے آپ سے۔ جی جی جی، حضور کی حدیث عربی میں لعن اللہ المحلل والمحلل له، ہوں، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جی دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے محلل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ محلل حلال سے ہے، جی، تو اگر وہ حرام ہی ہے اور ناجائز ہی ہے تو پیغمبر نے محلل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟
نہیں حلالہ آپ اس سے پہ ہے، غور حلالہ کر سے، لیجیے گا. حلالہ سے ہے، لفظ حلالہ حلالہ کا سے ہے. میننگ کیا ہوتا ہے؟ جی حلالہ کا میننگ کیا ہے؟ میں دنیا جو جانتی ہے نہیں، میں الگ الگ دنیا کی ترجمہ نہیں، کریں گے آپ. ڈکشنری کی آپ بات کیجیے، نہیں آپ کتاب الگ کی ترجمہ بات کریں گے. کیجیے. غلط ترجمہ نہیں. حلالہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی حلالہ کا لفظی ترجمہ ڈاکٹر صاحب میرے کو، آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، جی مولانا جی بھی الحمد للہ ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. حلالہ جی جی کا لفظی ترجمہ بتائیے میرے کو. بھائی جو دنیا سمجھتی ہے. محلل کا اور محلل لہو کا لفظی ترجمہ بتائیے. مجھے دنیا والوں سے مطلب نہیں ہے، بھائی ترجمہ حلالہ سے مطلب کرنے، ہے. حلالہ ترجمہ کرنے اور جب ہم کرانے، صحیح سمجھیں گے، کرنے اور کرانے یہ تو دنیا بھائی جانتی ہے. حلالہ کا اس کا ترجمہ حلالہ نہیں ہے. نہیں یہ جو ہے نہیں، دیکھیے، محلل کا ترجمہ حلالہ ہے. ٹھیک ہے تو یا اللہ ٹھیک ہے، دوران مناظرہ ساری باتیں آ جائیں گی. نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میرے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے موبائل میں. ٹھیک ہے الحمد للہ، مناظرے کے درمیان ساری باتیں آ جائیں گی. ہمارے آپ موبائل لوگ جو میں ہے کال سنیے، ریکارڈنگ سسٹم ہے. آپ جو بھی بیان کر لوگ رہے کرتے ہیں، کیا ہیں سنیے، محلل کا آپ لوگ ترجمہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کیا لوگ کرتا ہوں وہ کرتے چھوڑ کیا دیجیے. ہیں، نہیں آپ لوگ سنیے، کرتے کیا کہ کمال صاحب، میدان میں کمال کودنے سے صاحب، پہلے ہی نہیں ڈاکٹر کمال صاحب، بحث آپ نے چھیڑا ہے، آپ نے تعارف نہیں شروع میدان کیا. میں کودنے سے پہلے سنیے، ہی آپ لوگ جو ہے الجھا کے رکھ نہیں دیتے ہیں. سنیے اس کا مطلب ڈاکٹر کیا ہے، اس کمال کا صاحب، مطلب میں کیا ہے، نہیں اس کا سمجھ رہا مطلب ہوں کیا کہ ہے. آپ سنجیدہ ڈاکٹر ہیں، آپ جی جی سنجیدہ جی مولانا ہیں. آپ نے تعارف شروع کیا اور تعارف کے دوران ہی آپ نے احمد بخاری کو لایا، آپ نے سلمان ندوی کو لایا دلیل کے طور پر. تعارف کے دوران ہی آپ نے جو ہے جگ ہنسائی کی بات کر دی کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں وہ ہے. تو تعارف میں آپ کو خود ہی یہ بات نہیں لانا چاہیے. جب آپ نے بات لایا اور یہ حدیث آپ نے ہی چھیڑا، ابھی ہمارا حضور یہ نے کہنا، لعنت فرمائی ہے حلالہ ہمارا کرنے یہ والے پر. کہنا ہے کمال صاحب میرے کو بھی بولنے دو نا. محترم میرا آپ ہی خالی بولتے رہیے گا تو کیسے ہوگا؟ جی بولیے. نہیں، میرے کو بھی بولنے دیا جائے نا. جی جب جی آپ جی بات کر رہے ہیں تو میری بھی سنا جائے نا. جی 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 آپ نے ہی وہ حدیث کو لایا سامنے کہ جی حضور نے حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے. جی تو جب آپ بحث ابھی چھیڑے نہیں تھے، مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ کو وہ حدیث لانا ہی نہیں تھا ابھی. اور جب جی حدیث آپ نے لا دیا تو حدیث کا ترجمہ اور مطلب تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا نا. میرا آپ یہ اس میں کہنا ہے، الجھانے کی کوئی بات نہیں ڈاکٹر وہ صاحب. نہیں میں کہنے کا ایک مطلب یہ سنجیدہ ہوا. مناظر ہوں، میں نہ الجھتا ہوں نہ کسی کو الجھاتا ہوں. نہیں یہ کہنا بات ہے میں محترم، سنجیدگی سے کرتا ہوں اور پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. نہیں میں میرا یہ کہنا ہے، ہم جگ ہسائی نہیں کر رہے ہیں، ہم جگ ہسائی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور امت کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کوئی ولا جگ ہسائی ہم تفرقوا. اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کوئی جگ ہسائی نہیں ہے یہ. ہم یا اس کو اللہ، جگ ہسائی نہیں بولتے ہیں. ہزاروں اللہ، ایسے مسائل ہیں اسلام کے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن غیر مسلم کج فہمی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم غلط نہیں مان سکتے کہ وہ ہنس رہے ہیں اس لیے مسئلہ بدل دیا جائے. ایسا نہیں ہو جی سکتا ہے. جی اس کی کج فہمی ہے. جی اور قرآن مبین میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ بہت سارے عقائد اور مسائل کو، بہت سارے باتوں کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ مذاق کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے محترم، میں میرا نے یہ آپ سے کہنا صرف ہے. ایک ترجمہ پوچھ لیا. آپ محلل کا ترجمہ میرے کو بتا دیجیے. یا اللہ، آپ نے سنیے بتایا میری نہیں. بات. ٹھیک ہے میری بات سنیے، آپ مناظرہ کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہ بتا دیجیے نا. نہیں، آج تو میں مشکل ہے نہیں آ پاؤں گا. جی 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 ہمارے ماشاء اللہ بڑے بڑے جید عالم دین الحمدللہ میں گروپ جید میں عالم موجود دین ہیں. سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہاں ہوں گے وہ، جی جی ان جی کی جی باصلاحیت عالم بھی ہوں گے، لیکن جو چند باتیں ہمارے ہمارے اور جو آپ کے علامہ بیچ پیر ہوئی ہیں. اسکانی صاحب ہیں، ہاں جی جی. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور ماشاءاللہ وہ چار ادارے ایسے چلاتے ہیں جو درس بخاری نہیں، تک تعلیم ہوتی ہے. الحمدللہ چلاتے ہوں گے، اس جی سے میں جی انکار نہیں کر رہا ہوں، جی اور واٹس اچھا ایپ کی کام دنیا ہے وہ میں کرتے ہوں گے. واٹس ایپ کی دنیا میں علامہ پیر اسکانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، علامہ پیر اسکانی. واٹس ایپ کی دنیا میں کوئی بھی علامہ بن جاتا ہے کمال صاحب. نہیں ایک جس طرح قرآن کے حافظ ہوتے ہیں وہ صحابہ کی حدیث کے حافظ ہیں، بہت مذاق نہیں سارے اڑائیے. بہت جس سارے طرح قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نا وہ صحابہ حدیث کے حافظ ہیں. وہ میں کیا بول رہا ہوں کمال صاحب، نہیں میری اگر بات کوئی واقعتاً حافظ ہے، میں نے کیا حافظ کہا، حدیث ہے، میں نے کیا اگر کہا کوئی سنیے. واقعتاً حافظ قرآن ہے تو ہم اس ہاں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں جس اس طرح کی تصدیق پھر نہیں کر رہا دوبارہ ہوں. کہہ رہا ہوں، نعیم صاحب سنیے. ہاں. جس طرح حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، بے شک ہو ماشاء اللہ سکتے یہ ہیں صحابہ کمال کے صاحب. میں حافظ بول رہا ہیں، ہوں، میں کیا بول رہا ہوں کمال صحابہ کے صاحب، حدیث کے حافظ ہیں یہ. الحمدللہ وہ ہو سکتے ہوں گے. جی جی اگر جی کوئی واقعتاً حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن ہے، تو یہ جی تو مبارکبادی کی بات ہے. ہم پوری اس کو حدیث مبارکباد پیش کرتے ہیں. باقاعدہ پڑھ دیتے ہیں پوری لیکن حدیث.
मतन हदीस पढ़ देते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस तो आप भी पढ़ रहे थे अभी, लेकिन जब मैंने पूछा तो आप जो है चकरा गए और बोले कि आप उलझा देते हो आप लोग। नहीं, ये दुनिया इसको मानती है कि हलाला करने और कराने दोनों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है। उसको आप जो है बिल्कुल लानत है, उधर से उधर भी बिल्कुल लानत है, बिल्कुल लानत है। तो फिर वो हदीस भी सही है, लेकिन मैंने सिर्फ हदीस का तर्जमा आपसे पूछा दुनिया था। जानती है, मैंने दुनिया मानती की बात नहीं करता हूँ। सुनो, कमाल साहब, यही तो आप कमाल की बात करते हो। दोनों पर अल्लाह की लानत भेजी हमारे कमाल होने के बावजूद कमाल की बात नहीं करते। माना क्या है, इस्लाही माना क्या है? आप कमाल होते हुए कमाल बात नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, मैं क्या अभी आपने चंद मिनट पहले कहा था, और मेरा मौकफ वही है, हमारे लिए दलील कुरान और हदीस है। दुनिया का नजरिया हमारे लिए दलील बिल्कुल नहीं है। दुनिया क्या मानती है वो हमारे लिए हुज्जत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात उलमाए देवबंद का इल्जाम है, वो अभी बहस छोड़ दीजिए, फिर अभी आप मैं सवाल करूंगा, फिर आप कहेंगे कि उलझा रहे हैं आप। नहीं, मैंने एक ही तर्जमा आपसे पूछा, आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर दूसरी बात ला रहे हैं। तर्जमा पूछेंगे जो दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, फिर वही दुनिया की बात। दुनिया के मिजाज को, दुनिया के मानने को नहीं मानते। हम कुरान और हदीस मानने वाले हैं, कुरान और हदीस मानने वाले हैं। जान देंगे इसी बात भाई, इतना लग़वी माने भी, इस्तिलाही माने भी। इसलिए कमाल साहब सुनो, मैं नहीं समझ रहा हूँ आप कैसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर लोग तो बड़े संजीदा होते हैं जी, आप कैसे डॉक्टर हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया बड़ा एडवांस हो गया है। एडवांस दुनिया को हो जाने दो भाई, हम दुनिया के पीछे जाएंगे, हम दुनिया के पीछे जाएंगे। दुनिया एडवांस हो गई तो हम दुनिया के पीछे जाएंगे या हुजूर के पीछे जाएंगे, कुरान और सुन्नत के पीछे जाएंगे? वो बताइए। आपने जिस तरह लग़वी माना पूछा, हाँ, चूंकि मोहल्ला का हलाला का भाई, तो कमाल साहब ये सुनते ही नहीं। ये जरूरत थी पूछने का। बिल्कुल जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि जो शरीयत नाजिल हुई है वो अरबी जुबान में नाजिल हुई है। कुरान अरबी में है, अहादीस अरबी में है, और अरब लुगत जो है वो वसीउल मफहूम, वसीउल तर्जमा, वसीउल मानी लुगत है। वो तो दुनिया को सिखाएंगे, इस्तिलाही तर्जमा, लुगवी तर्जमा, ठीक है, और फिर हुजूर और सहाबा की जो तशरीहात हैं, तो ठीक है, ये सारी चीजें ली जाती हैं। दुनिया मान रहा है, दुनिया चल रही है, दुनिया हमारे लिए। सुनो कमाल साहब, मेरे को बताओ ना, क्या दुनिया दलील है? मेरे नबी ने कहीं फरमाया कि दुनिया के पीछे जाना? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। फिर बताओ ना, मेरे को जवाब दो ना। दुनिया के पीछे जाना ये हुजूर ने कहा है कि दुनिया वाले एडवांस हो रहे तो तुम भी एडवांस हो जाना। आप ये बता दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने और कराने दोनों पर लानत नहीं भेजी है? भाई मैं कह रहा हूँ हदीस सही है, लेकिन मैं हदीस का तर्जमा आपको पूछा। फिर मैंने हदीस का इनकार किया? वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैंने हदीस का इनकार किया। फिर आपको देखिए, मैंने हदीस का इनकार किया, मैंने हदीस का इनकार किया। काफी तरक्की हो गई है। फिर तरक्की की बात, दुनिया की तरक्की की बात मत करो डॉक्टर साहब। होशियार समझना, सामने वाले को कुरान और हदीस की बात करो। सबसे बड़ी बेवकूफी दुनिया की तरक्की की बात जो करके शरीयत को बिगाड़ रहा है, उसके जैसा शैतान बेवकूफ कोई नहीं है। कौन बिगाड़ रहा है शैतान? आप कह रहे हैं दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया एडवांस हो रही है। मेरे नबी ने कहीं फरमाया कि दुनिया एडवांस हो जाए तो तुम भी एडवांस हो जाना। तो आइए ग्रुप में मुनाजरा के लिए आइए। तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना भाई जी, अब पॉइंट पर आया ना, उसी पॉइंट पर रहो। दुनिया की तरक्की, दुनिया के एडवांस की बात वही आप जिस तरह मैंने कहा कि आपने जो हदीस पेश की, मैंने उस हदीस का इनकार नहीं किया। क्या मैंने तर्जुमा गलत किया? आपने तर्जुमा बताया ही नहीं, आपने गलत भी नहीं किया, सही भी नहीं किया, आपने तर्जुमा ही नहीं किया। मैं तो तर्जुमा ही पूछता रह गया। नहीं है, हदीस का मफहूम नहीं है कि हलाला करने और कराने दोनों पर अल्लाह की लानत हो। पता नहीं आप आलिम है कि झूठ पूछ कर अपने आप को आलिम कह रहे हैं। आपने तर्जमा ही नहीं किया। मैंने तर्जमा पूछा तो आपने गलत तर्जमा भी नहीं किया, सही तर्जमा भी नहीं किया। मफहूम बता रहा हूँ तो उसमें तर्जमे की मफहूम क्यों? पहले तर्जमा, मफहूम नहीं। तर्जमा के बाद मफहूम, तर्जमा के बाद तशरीह, पहले मफहूम नहीं चलता। तो आइए मुनाजरा के लिए आइए। अभी क्या हो रहा है आपको बताने में? रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे मोबाइल में आपकी। ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? रिकॉर्डिंग इजाजत है आपको रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमारा दावा है, हदीस साबित है। सबसे पहली बात तो 3 तलाक 3 नहीं होती है, एक होती है। पकड़े गए आप तो एक मजलिस की 3 तलाक 3 नहीं, एक होती है। हदीस से साबित कीजिए। आप तारुफ करवा रहे थे ना अपना जी। मैं कमाल साहब, डॉक्टर कमाल, मौलाना कमाल, आप अपने ग्रुप का तारुफ करा रहे थे।
अपना दावत तारुफ करा मोहम्मदी रहे ग्रुप, थे। दावत मोहम्मदी उस ग्रुप। बीच आपने ये छेड़ दिया बहस, जबकि जी। अभी मौजूद मुनाजरा भी तय नहीं हुआ है, नहीं हो बहस गया, भी मैं तय पेश नहीं कर हुआ दिया, है। मैं पेश कर दिया हूँ शमीम अख्तर साहब को। उसूले मुनाजरा भी हम मेरे से पेश तय कर नहीं दिया हुआ है, ना। उसूले मुनाजरा आपने पेश कर दिया शमीम है, अख्तर शमीम से अख्तर क्या साहब ने किया मेरे मंजूर को कर लिया। मतलब नहीं है। भाई शमीम अख्तर आपने साहब मेरे ने से मंजूर गुफ्तगू कर लिया शुरू की है। है, मेरे से उसूल के हिसाब से बात कीजिए। तो उसूले मुनाजरा मैंने पेश कर दिया, आपने शमीम किससे अख्तर क्या साहब ने बात मंजूर किया? कर लिया शमीम है। अख्तर को या बात अल्लाह। किया कि नईम अख्तर को बात किया? आपने किससे बात किया मेरे को मतलब नहीं। हाँ, मेरे तो से आपकी गुफ्तगू भाई शुरू हुई, उसूले मुनाजरा पेश कर दिया, उन्होंने मंजूर भी कर लिया। सिस्टम से भाई मेरे से बात होनी चाहिए। ठीक है, उसूले आपने मुनाजरा तारुफ मैंने किया पेश ना, कर दिया है, आपने शमीम अभी अख्तर एक साहब ने लफ्ज मंजूर भी कर लिया। आपने अभी एक लफ्ज ये इस्तेमाल किया कि आप हाँ। लोग मुनाजरा शुरू होने से पहले लोगों को उलझाते हो। तो भाई जब मुनाजरा शुरू ही नहीं हुआ तो आपको अहादीस बीच में नहीं लानी चाहिए। हम तो उलझाने ही नहीं देंगे आपको इंशाअल्लाह। हदीस बीच में नहीं लाना चाहिए। हम आपको तो एक मसला ही छेड़ना ही नहीं चाहिए था। देखिए नईम तारुफ साहब, का एक बात मतलब बताता हूं। तारुफ नईम होता साहब, है। नईम साहब, एक बात, आप 1000 उलमाए देवबंद आ जाइए, हाँ। 1000 हाँ। हम दो आदमी मिलकर एक ही सवाल में अटका कर रखेंगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको जवाब अल्लाह ने दीजिए। इतना इल्म दिया है कि नहीं, एक ही सवाल के जवाब में एक हदीस है देवबंद भाई, नबी शासन की हदीस है कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 नहीं, एक ही होती है। नहीं वही अब जवाब दीजिए। एक तरफ आप 70,000 उलमाए देवबंद, आप 70,000 उलमाए देवबंद जवाब दीजिए। हाँ, एक तरफ 70,000 उलमाए देवबंद, हाँ। और एक तरफ आप दो आदमी। हाँ, दीजिए जवाब। आपको इतना इल्म अल्लाह ने दे दिया है। या अल्लाह, ये दावा हदीस के शैतान सामने इब्लीस का था। मोहतरम, और हदीस वो के सामने रामदेव आदमी तरका पस्त हो हुआ। जाएगा। इसी तरह आप लोग भी हाँ। इल्म के यतीम हो, या इल्म के अल्लाह। आयन से भी वाकफियत नहीं है। ठीक है, अगर आइए जवाब आपको दीजिए ग्रुप इल्म में, के आयन आइए से जवाब दीजिए वाकफियत ग्रुप में। होती ना, आइए जवाब अगर दीजिए आप ग्रुप में। मौलाना कमाल होते ना, या अल्लाह। आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप मौलाना फिर कमाल चैलेंज, होते, फिर चैलेंज। मौलाना होते, फिर तो आप चैलेंज। इस हदीस का हाँ। तर्जमा बताते। लेकिन अल्लाह। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। 10 मिनट से मैं आपको तर्जमा पूछ रहा हूं, क्या आपने न जरूरत है तो पेश गलत करने की? तर्जमा किया न सही अभी तर्जमा भाई किया। मुनाजरे में दौरान मुनाजरा पेश किया जाएगा। तो फिर अभी दौरान हदीस क्यों सुना मुनाजरा रहे पेश भाई? किया फिर जाएगा। हदीस क्यों ला रहे बीच में? अभी क्या चीज? दौरान मुनाजरा हदीस पेश करना था ना। अच्छा ठीक है, मैं मुनाजरे में ही पेश करना चाहिए था। और यहाँ जो दौरान जब गुफ्तगू पेश दौरान कर दिया तो मैंने अभी जुर्म कर गुफ्तगू दिया। अभी आपने पेश किया तो अभी जवाब देना पड़ेगा आपको। अच्छा, हम मुनाजरे में दौरान मुनाजरा पे मोहतरम दौरान मुनाजरा जब इल्म के दौरान मुनाजरा जब इल्म के समुद्र में घुसा करके जो लपेटूंगा आ जाइए, आप जैसे 70 उलमाए देवबंद आ जाइए। हाँ। एक ही सवाल में अटका के रख दूंगा। आपकी जबान ही सही नहीं हो रही है, कभी आप 70 बोलते हैं, कभी 70,000 बोलते हैं। तो अभी इसी उर्दू में आपकी जुबान हो या 70,000 हो, सुनिए, तो अरबी में उलमाए देवबंद 70 हो या 70,000 हो, एक ही सवाल के जवाब में अटका दूंगा कि ये हदीस है नबी साहब की, एक मजलिस की 3 तलाक 3 वही तो अटक के रह गए कि एक कीजिए। आसान हदीस का तर्जुमा आपसे नहीं हो रहा या है। अल्लाह, ठीक है। तो भाई आसान हदीस का तर्जुमा आपसे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, मुबाला की शर्त पे। आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, मुबाला की शर्त पे। मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा। ठीक है, आमने सामने मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शर्त पे। का तर्जुमा पूछ रहा हूँ, इतने आमने सामने मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शर्त पे। चलिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। सुन लीजिए, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। ये निकली बात। ये मुबाला की शर्त पे, हाँ, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो आपकी मुबाला जुबान से की शर्त निकला पे ना, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो आपकी जुबान से नहीं निकल नहीं कह रहा हूँ, है, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। मालूम है अहले हदीस के सामने गांड फट जाएगी। आइए आमने सामने मुनाजरा कीजिए, आइए आमने सामने मुनाजरा कीजिए। शैतान ऐसे ही चिल्लाता है, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। और मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए अहले हदीस के सामने आप रिकॉर्डिंग कीजिए, यूट्यूब में डालिए। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए पूछ रहा हूँ। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए बताने नहीं हो रहा है। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए। आइए, ये अंग्रेज की औलाद होने की निशानी दी तुमने। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। मुबाला की शर्त पे मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा की जाइए। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, गांड फट जाएगी। बात नहीं, रख फोन। या अल्लाह,
उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी। रख फोन। ये जो अरे अल्फाज उलमाए देवबंद की इस्तेमाल गांठ कर रहे फट हो ना, जाएगी, गांठ फट जाएगी। ये अल्फाज मौलाना की इस्तेमाल शक्ति पे कर रहे हो, मुनाजरा ये करने कौन के सी लिए हदीस में मौलाना अहले हदीस कमाल? के सामने उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी। है मौलाना उलमाए कमाल, देवबंद ये की कौन गांठ सी फट हदीस जाएगी में भाई, जो अल्फाज उलमाए देवबंद की इस्तेमाल कर गांठ रहे हो? फट जाएगी। लाइए हदीस पर चलने वाले मौलाना ये- कमाल, ये कौन सी हदीस में जो अजीब बात अल्फाज करते हैं इस्तेमाल यार, कर रहे हो? अजीब बात कर रहे हैं। नहीं बदकलामी ये मैंने शुरुआत कौन नहीं सी की, हदीस में है मैंने जो मैंने अल्फाज नहीं इस्तेमाल शुरुआत की, कर रहे हो? मौलाना मैंने कमाल, नहीं शुरू मौलाना किया। आइए कमाल, मुनाजरा कीजिए, आइए मौलाना हैसियत है। कमाल, ये जो अल्फाज नहीं, इस्तेमाल हैसियत कर है। रहे हो, ये हुजूर की कौन सी हदीस में मौलाना कमाल साहब? नहीं 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 हैसियत है मुनाजरा करने के लिए। नहीं, अहले हदीस बोलो के साथ यार, जो सवाल कर रहा हूँ जवाब झूठी दो दलील यार। पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। मौलाना कमाल, झूठी मौलाना दलील पेश कमाल, करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। मौलाना कमाल, ये जो झूठी अल्फाज दलील पेश इस्तेमाल करने किए पर ना, मुबाला की कसम खानी ये जो पड़ेगी। अल्फाज इस्तेमाल झूठी किए दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। हदीस पर चलने वाले झूठी दलील पेश मौलाना करने पर कमाल, मुबाला ये की कौन कसम सी खानी हदीस में पड़ेगी। जो अल्फाज अरे तुम झूठी इस्तेमाल दलील पेश किए? करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी, कसम खुदा की। उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी। इस शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी। रख ले। झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। कसम खुदा की उलमाए देवबंद की गांठ फट जाएगी।